To start question answers, let me say you only handful of activities are in this unit that we had completed. Glossary, part A, part B, that words underlined in the sentences. You have to match that we had completed. After that, find the nearest opposite that we had completed. Now we are heading towards the question answers. Yeah, last activity છે unit ને then we'll head towards the short note and MCQ, right? Hopefully textbooks you all have. Try to write the answers in your rough book. We'll discuss the question first, then we'll see the answer. Okay? લખજો answers because everything is going to start practically once again. You have to submit your fair books also. You have to check out your fair books and everything. So do maintain your things. Chalo, we are starting. Question number 1. કેટલામી એક્ટિવિટી છે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ની ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર કેટલા ક્વેશ્ચન C4. છે C4 ઓકે કેટલા ક્વેશ્ચન છે અલ્ફાઝ એમાં 6. 6 question answers છે yes question answers by 6 છે but I added one question more જે ઘણો important છે આ lesson ની અંદર because it's the starting of this lesson એક question number 7 છે teacher add કર્યો છે which is very meaningful and you should learn that okay ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ જે ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર આપેલા છે એનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ લખવું important છે you have to write it the question answers if you have your rough book write in your rough book. You are not supposed to write question answers during the lectures in your fair book. You have to write it with patience in your fair book because there is marks and you have to submit all your stuff. Okay, we are heading. Question number 1. One read cursor. મિસ હું રીડ કરું મોહમ્મદ મહેંદી. Mohammed Mehdi, go ahead, beta. Very good morning. Karo read, beta. Question number 1. Question number 1. Why was the video conference arranged? Why was the video conference arranged? मतलब શું થાય question? What is the question asking you? શું પૂછે છે આ question તમારું? જો question answer discussion ની સાથે જ થાતી અગર virtually we were doing in the class, sorry, manually we were doing in the class, તો પહેલા આપણે discuss જ કરતે question answer. Then we had write the answer. શું થાય છે question? શું પૂછે છે તમારે boys? આફતાબ તો બિલકુલ સાયલેન્ટ મોડ પર હવે વયો ગયો છે. He is not responding only. હાદી ક્વેશ્ચન નો મતલબ શું થાય છે દીકરા? આ તો એવું થશે કે ટીચર જ રીડ કરાવે કોઈની પાસે ને ટીચર જ તેને સમજાવે તો five was the video રચવામાં આવી હતી વિડિયો કોન્ફરન્સ શું કામ રચવામાં આવી હતી yes very good કોણ છે માનવ યસ મેમ very good okay question number 1 જે માનવે very finely explain કર્યો કે why was the video conference arranged મતલબ કે video conference ને શું કામ બનાવવામાં આવ્યું હતું શું કારણ હતું આ વિડીયો કોન્ફરન્સ ને અરેન્જ કરવાનું ગોઠવવાનું શું કારણ હતું વિડીયો કોન્ફરન્સ ખાલી ચીટ ચેટ કરવા ટાઈમ પાસ કરવા ચેટિંગ કરવા બોલો આન્સર આપો બોયઝ એટલીસ્ટ ડિસ્કશન માં તો પાર્ટ લ્યો વી આર ડિસ્કસિંગ ઇન ગુજરાતી ઓનલી ડિસ્કસ ઇટ મને કયો પછી આન્સર છે ટીચર પ્રેઝન્ટ કરશે જ ઇંગ્લિશમાં કારણ કે બીજા સાથે મીટિંગ કરવા અને વાત કરવા એમ એટલે માટે વિડીયો કોન્ફરન્સ કરવા બટ કોના સાથે એ લોકો વાત કરવાના હતા અને કોણ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું અને who were the characters participated in this conference યાદ કરો ડોક્ટર્સ આવ્યા હતા એન્જિનિયર્સ આવ્યા હતા મારા જેવા ટીચર્સ આવ્યા હતા તમારા જેવા સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યા હતા વિડીયો કોન્ફરન્સમાં શું હતું વિડીયો કોન્ફરન્સ એકચ્યુઅલી ખાલી ડિસ્કસ કરો આન્સર્સ બધા ટીચર તમને લખશે બોલો કોના માટે આ વિડીયો કોન્ફરન્સ ગોઠવવામાં આવી હતી કોણ આવ્યું હતું વિડીયો કોન્ફરન્સમાં
લોકોના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરવા. ડોક્ટર્સ, એન્જિનિયર, ટીચર. મિસ હું બોલું? બોલો ને, યુ આર ડોક્ટર આવ્યા હતા. ડોક્ટર્સ મેડિસિન આપે ફેઝાન. ડોક્ટર્સ આવ્યા હતા. કેમાં ગયો? The video conference was arranged for Tangers to discuss their problems with well-known consultant of Gujarat. જો મને પહેલાનું લખેલું કે જે કઈ હોય નહીં, મને તમારે કેટલું આવડે છે, what you know from this lesson which I had taught you, એનાથી આન્સર આપવાનો છે. વિડીયો કોન્ફરન્સ શું કામ રચવામાં આવી હતી, શું કામ ગોઠવવામાં આવી હતી? તો ફોર એડોલ્સન્સ એટલે કે તમે લોકો, ધ પર્સન, ધ બોય ઓર ગર્લ of the age group of 10 to 9, 10 થી 19 વર્ષના. ખબર છે ને, વિશે કીધું કે 10 થી 19 વર્ષના જે ગર્લ્સ બોયઝ હોય છે એને એડોલ્સન્સ કહેવાય. તો એડોલ્સન્સ માટે આ વિડીયો કોન્ફરન્સ છે એને ગોઠવી હતી. કોએ ગોઠવી હતી? તો નોટ ડોક્ટર્સ ફેઝાન. ડોક્ટર્સ તો મેડિસિન નહીં, નોટ ફ્રેન્ડ્સ ઓલ્સો, કાઉન્સિલર. ઇન્સાન જે તમારો આખો પ્રોબ્લેમ સાંભળે અને એ જ તમારા પ્રોબ્લેમમાંથી જ એનું સોલ્યુશન આપે. ધીઝ આર કોલ્ડ, ધોઝ પર્સન્સ આર કોલ્ડ કાઉન્સિલર. એને કાઉન્સિલર્સ કહેવાય. વિડીયો કોન્ફરન્સ એડોલ્સન્સ માટે અરેન્જ કરવામાં આવી હતી ફોર ધેર પ્રોબ્લેમ, અને એને સોલ્યુશન્સ કોણ આપવાના હતા? કાઉન્સિલર્સ. કાઉન્સિલર્સ કયા બે હતા? તો કે મિસ્ટર બક્ષી, સૌરભ બક્ષી અને મિસ્ટર શાહ. બે કાઉન્સિલર્સ હતા અને બંને કાઉન્સિલર્સ, બોથ ઓફ ધી કાઉન્સિલર્સ વેર ફ્રોમ ગુજરાત. અને આ કઈ પ્લેસ ઉપર આ વસ્તુ કરવામાં આવી હતી, આ વિડીયો કોન્ફરન્સ? તો કે ઇન અહેમદાબાદ. ચલો લખી લે એનો આન્સર શું કહે છે. જે મોહમ્મદ બંતીએ કીધો દેટ ઇઝ ધી ઓનલી આન્સર. કોમન અને ફર્સ્ટ લાઇનર જ આન્સર છે આમાં ટેક્સ્ટબુકમાં. આન્સર કંઈક આવો રહેશે. લખજો આન્સર. ધ વિડીયો કોન્ફરન્સ was arranged for teenagers. Teenagers એટલે કે 10 થી 19 વર્ષના. નોર્મલી 10 to 18 કાઉન્ટ થાય છે, બટ હવે ડેફિનેશન ચેન્જ થઈ ગઈ છે ટીનેજર્સની. હવે 10 to 19 એજ ગ્રુપ કાઉન્ટ થાય છે. A video conference was arranged for teenagers or adolescents because the lesson is all about adolescents. So adolescents, right? To મેમ discuss. આપણે કે તો ચાલે? હા, ટીનેજર લખો તો બી ચાલે. એડોલ્સન્ટ લખો તો વધારે બેટર લાગે, બીકોઝ લેસન આખો એડોલ્સન્ટ ઉપર જ છે. એડોલ્સન્ટ લખો તો દેટ ઇઝ ધ ન્યૂ વર્ડ, અને ઈ બહાને યુ વિલ ઓલ્સો લર્ન દેટ વર્ડ. બંને લખો દેન ઓલ્સો નો ઇશ્યુઝ. પેરમાં મતલબ કે ઇન યોર એક્ઝામ્સ વેન યુ આર ટીનેજર્સ તો પણ માર્ક્સ મળશે. એડોલ્સન્ટ લખશો તો બી તમારે માર્ક્સ મળશે જ. Adolescents to discuss their problems with well-known counselors of Gujarat. Well-known એટલે કે પ્રખ્યાત, ફેમસ. કાઉન્સિલર્સ એટલે કે નિષ્ણાંત. કેવા નિષ્ણાંત? કે જે મેડિસિન નથી આપતા. They just listen to your problem. They just listen to your every word and then give you solution from your problem only. તમારા પ્રોબ્લેમ માંથી જ તમને સોલ્યુશન કાઢીને આપે છે. અને એ કાઉન્સિલર્સ ક્યાંના હતા? તો કે ફ્રોમ અવર વેરી ઓન ગુજરાત. ફિનિશ. You have to write the answer also. Then we'll head towards question number 2. It's finished થઈ જાય, લખાઈ જાય, then do tell me. મેમ મોહમ્મદ તાસુ. ચલો મોહમ્મદ બની રીડ કરો દીકરા. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 2. Second question. Who arranged the video conference? What was the subject of the conference? ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 2 એમાં બે ક્વેશ્ચન્સ એડ કરેલા છે. Who arranged the video conference?
who arrange, who એટલે કે કોણ, arrange એટલે કે ગોઠવવું, the video conference. કોઈએ આ વિડીયો કોન્ફરન્સને યોજના કરી હતી. What was the subject of the conference? Subject એટલે કે આ કોન્ફરન્સનો હેતુ, એનું કંઈક નામ તો હશે. What is the subject? What is the name of બોલો. the conference? મને પહેલા ડિસ્કસ કરો, then we will go in the word. મને ખાલી ડિસ્કશન થી સમજાવો શું હતું ને કેવું હતું. બોલો. કોઈ આ વિડીયો કોન્ફરન્સ ને હેલ્ડ કરી હતી, બનાવી હતી? આપો આન્સર આપો. We are discussing only. કોઈ અરેન્જ કરી હતી આ કોન્ફરન્સ? અમદાવાદ. યુથ ક્લબ અમદાવાદ. અમદાવાદ અમદાવાદ અહેમદાબાદ. ઓકે. સબ્જેક્ટ શું હતો આ કોન્ફરન્સ નો? સબ્જેક્ટ એટલે What's કે the way out? સંજય ગુજરાત. સબ્જેક્ટ એટલે કે એનો હેતુ. એનો મેમ હેતુ. કહું હા બોલો. આખો બોલી દો. બોલી જાઓ. ઓકે, યુ આર ફ્રી ટુ સે. ફૈઝાન બોલો દીકરા. Youth Club Ahmedabad arranged the video conference. The subject of the conference was what the way out. Okay, that is the only answer. Simple word answer છે. Youth Club Ahmedabad. અમદાવાદ નો બોલાય, અહેમદાબાદ બોલાય. And you have to underline that word, Youth Club, comma, Ahmedabad. Teacher highlight કર્યું છે. The same way you also have to highlight the word just to show that it is the main theme of the or main word of the answer. The Youth Club, Ahmedabad arranged the video conference. That was the answer for the first question in question number 2. The subject of the conference, subject, એટલે કે એનો હેતુ of the conference was what's the way out. What's the way out? આનો શું રસ્તો અથવા આમાંથી શું રસ્તો છે. That is the answer. The answer passed, પછી we'll head towards our question number 3. મોઈઝ લખો છો ને મોઈઝ? Miss. Moiz, Ahmad, Farhan, Alfaz, you all are writing now. Ali Asgar, Gabrani. Please lagjo because you have to submit your fact book also. You have to submit your fact. Okay, we'll head towards our question number 3. करो बेटा रेट मोहम्मद तंजीर. क्या गायब थे क्या मोहम्मद तंजीर? करो बेटा रेट क्वेश्चन नंबर 3 છે. What did ચલો કોઈ બીજું રીડ કરી. It is not available. Question 3. What did Dishant want to know? નો કહેવાય દીકરા. KNOW કનવ નો બોલાય. નો ખાલી નો જ બોલાય. Okay, question number 3. What did Dilshad? Dilshad girl હતી કે boy? બોય. ગર્લ. Girl કે boy? બોય. Dilshad Girl હતી. ગર્લ હતી. girl હતી એ girl. અને want to know એનો મતલબ શું થાય છે? જી હવે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આવી રીતે જ કરવાના છે. જાણવા માટે આતુર થયો એમ. હા, તો શું પૂછે છે? ક્વેશ્ચન શું પૂછે છે તમારે? દિશા શું જાણવા માટે આતુર હતી? ઓકે, તો શું પ્રોબ્લેમ હતો દિલશાદનો? વિથ વોટ પ્રોબ્લેમ દિલશાદ has joined that conference? એને ફર્સ્ટ રેન્ક લાવો તો ક્લાસની અંદર. does she wanted to go to moon? Does she wanted to fly in aeroplane? Or she wanted to have a Mercedes car? શું પ્રોબ્લેમ લઈને દિલશાદ આવી હતી આ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં? વોટ વોઝ હર પ્રોબ્લેમ? રાઇડ ઓફ પિમ્પલ્સ. ઓકે, જોઈએ એનો આન્સર. એને ખાલી પિમ્પલ્સ
એના ચહેરા ઉપર ઘણા બધા પિમ્પલ્સ થઈ ગયા હતા. She just only wanted to get rid of that pimple. એને ખાલી પિમ્પલ્સ માંથી છુટકારો મેળવવો હતો. Let's see the answer. શું છે આન્સર? કરો બેટા, રીડ કરો મોહમ્મદબેન. મિસ ક્વેશ્ચન જ નતો આવ્યો. આન્સર આવી છે દીકરા. મિસે આન્સર પ્રેઝન્ટ કરી દીધો. દિલશાદ wanted to know how to get rid of her pimples. પીપલ્સ. આન્સર રીડ કરવાનો ક્વેશ્ચન નહીં. અરે બેટા, વન લાઇનર જ આન્સર છે. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ઓફ ધીસ યુનિટ આર વેરી ઇઝી. ફટાફટ રિસ્પોન્ડ આપો તો પછી જેટલું સ્પીડમાં તમે રિસ્પોન્સ આપશો એટલું સ્પીડમાં આદિ કરી નાખો રીડ. મેમ કેન આદિ કરો દીકરા, રીડ કરો. અને Dishant wanted to know how to get rid of her pimples. ઓકે, દિલશાદ વોન્ટેડ એટલે કે એને જરૂર હતી. ટુ નો એટલે કે જાણવાની. રીડ ઓફ એટલે કે છુટકારો મેળવવો. એને રીડ ઓફ કહેવાય છે. રીડ ઓફ છુટકારો મેળવવો. હર પિમ્પલ્સ એટલે કે ખીલ, એક જાતની બીમારી જે સ્કિન ઉપર થાય છે. ઇન યોર ટીનેજરમાં મતલબ કે 10 to 19 yearsની એજમાં આ પ્રોબ્લેમ દેટ ઇઝ વેરી ઓબ્વિયસ ફોર અ ગર્લ ઓર ફોર અ બોય. જરૂરી નથી કે ગર્લ્સને જ થાય, જરૂરી નથી કે બોયઝને જ થાય. ગર્લ અને બોયઝ બંનેને આ પિમ્પલ્સ પ્રોબ્લેમ થાય જ છે. ધીસ વોઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ દિલશાદ. Complete karo, then we'll head towards our question number 4. લખો છો ને? ઓકે, ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 કરો બેટા, રીડ કરો હાથી. Okay, ma'am. Explain the meaning of the slogan "No ads for no ads." બહુ મીનિંગફુલ અને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન છે. એક્સપ્લેન ધ મિનિંગ ઓફ ધ સ્લોગન. સ્લોગન એટલે કે શું થાય સ્લોગનનો મતલબ? તમે એડ્સ ને જાણશો ને તો જ તે એડ્સ નહીં હોય. સ્લોગન નો મિનિંગ શું થાય? આટલો બધો આન્સર જલ્દી નો આપી દો. વોટ ટીચર ઇઝ આસ્કિંગ એને બરાબર સાંભળો. જે હું પૂછું છું એ શબ્દોના આન્સર મને આપો. The same question I ask you only that what is the meaning of slogan? સ્લોગન નો મતલબ શું થાય? વાક્ય. વાક્ય થાય. ઓકે, ગુડ. પછી શું થાય? ફૈઝાન તું શું કહે છે? સ્લોગન નો મતલબ શું થાય છે? સુવિચાર. બોયઝ નું શું કેવું છે? સાબિત. કેમ મેમ? વિચાર. યસ. નોર્મલી સ્લોગન નો મતલબ સુવિચાર થાય. ગુજરાતી એનો કોમન વર્ડ હોય તો સ્લોગન. ઓકે, શું છે સ્લોગન? તો કે નો એડ ફોર નો એડ. શું થાય એનો મતલબ? ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ ધીસ થિંગ બીકોઝ this slogan is very much important and something to learn new also. શું થાય એનો મતલબ? નો, KNOW, નો એટલે શું? જાણવું. જાણવું અથવા તો જાણકારી મેળવવી. જાણવું અથવા તો જાણકારી મેળવવી. એઇડ્સ નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય છે ખબર છે કોઈને? એઇડ્સ એક બીમારી છે. લાઈક એઇડ્સ આ જે છે ને AIDS કોઈ શોર્ટ ફોર્મ છે. આ તો એનો ફૂલ ફોર્મ કઈક અલગ જ છે. એઇડ્સ નો ફૂલ ફોર્મ આવડે છે કોઈ? HIV. આન્સર આપી દો. નથી ખબર? ઓકે ફાઇન, હું કહીશ. મેમ નથી ખબર. ખબર છે? યસ ઓર નો? નહીં મેમ.
ઓકે, એઇડ્સ જે છે એક બીમારી. ઓકે, એઇડ્સ છે એક બીમારીનું નામ છે. ઇટ્સ ધ નેમ ઓફ અ ડિઝીઝ અને ઇટ્સ અ શોર્ટ ફોર્મ AIDS. હાઇલાઇટેડ વર્ડમાં લખેલું છે AIDS, બટ એનો ફૂલ ફોર્મ કંઈક એવો થાય છે અક્વાયર ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. લખીને બતાવે છે અક્વાયર એનો A, ઇમ્યુની એનો I, ડેફિશિયન્સી એનો D અને સિન્ડ્રોમ એનો S. આવી રીતે એને એઇડ્સ નામ આપવામાં આવ્યું છે. એઇડ્સ નો ફૂલ ફોર્મ કંઈક આવો થાય છે અક્વાયર ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. અક્વાયર એટલે કે પ્રાપ્ત કરવું, ઇમ્યુની એટલે કે જે અત્યારે આપણી છે તે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જે અત્યારે સિચ્યુએશનની મેઇન વસ્તુ છે એ કોરોના હતો ઇમ્યુનો જે કઈ ડેફિશિયન્સી એટલે કે ખામી અને સિન્ડ્રોમ એટલે કે એના લક્ષણ. એનું નામ કંઈક એનો ફૂલ ફોર્મ કંઈક આવો થાય છે. અને આટલા મોટા જે નામ છે એને ખાલી શોર્ટ ફોર્મ ની અંદર એઇડ્સ તરીકે અરેન્જ કરવામાં આવ્યું છે. હવે કોઈ પૂછે then don't say no કે નથી ખબર. when someone asks you what is the full form of AIDS, you should know the full form of this thing. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. એઇડ્સ એવી બીમારી છે કે જેમાં તમારી ઇમ્યુનિટી પાવર છે એ ઓછું થઈ જાય. ઇમ્યુનિટી પાવર એટલે કે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ. બોડીની અંદર જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ આવે, તમે જેવું બી ખાવ બોડી જલ્દી રિએક્ટ ન કરે. કેવું બી સિચ્યુએશન હોય, કેવું બી વેધર હોય, વોટ એવર ધ ક્લાઇમેટ ઇઝ, યોર બોડી ઇઝ સ્ટીફ એન્ડ સ્ટીલ ટુ ફેસ ધોઝ થિંગ્સ. એને ઇમ્યુનિટી કહેવાય છે. અને એઇડ્સમાં શું થાય છે કે યોર ઇમ્યુનિટી પાવર ગેટ લેસ એન્ડ ડે બાય ડે. મતલબ કે દિવસે ને દિવસે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એ ઓછી થઈ જાય. અને જેવી તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થાય એટલે thousands of diseases get into your body very fast. થાક લાગવો, બોડી રિડ્યુસ મતલબ કે ખુદથી બોડી છે એનો લોસ થવા માટે, બોડી વેઇટ ઉતરવા માટે, HP that is hemoglobin એ બોડીનું છે ડિક્રીઝ થવા માટે. these are the symptoms of AIDS. અને we are not supposed to get in touch with a person who has AIDS, especially through their blood contact. આવા ઇન્સાનનું બ્લડ યુઝ નથી થતું because it's a very harmful disease, it's a very dangerous disease. Okay. ક્લિયર થઈ ગયું હવે એઇડ્સ નો મતલબ શું થાય છે અને સ્લોગન શું કહ્યું છે? નો એઇડ્સ, KNOW નો, ધેટ ઇઝ પેલા જાણો, પેલા જાણકારી મેળવો કે એઇડ્સ શું છે. ફોર નો એઇડ્સ, એનો નો એટલે કે પછી તમે એઇડ્સ ને ના કહો. બીકોઝ જેમ મેં કીધું એમ જયારે નવી આ બીમારી જે છે when people started to know about AIDS તો ઘણું બધું ડરતા હતા. they were like કે ઇન્સાનને હું ટચ કરીશ, જેને એઇડ્સ છે ખાલી એને મેં ટચ કરીશ તો પણ મને એઇડ્સ થઈ જશે. તો આવી બધા એના ઇન્સાન સોચ હતી અબાઉટ એઇડ્સ. એટલા માટે આ સ્લોગન આવું આપ્યું છે કે ફર્સ્ટ નો એઇડ્સ, કે પેલા એઇડ્સ ને જાણો અને પછી એઇડ્સ વાળા વ્યક્તિને યા તો ખુદના શરીર માટે એઇડ્સ ને નો કહો. ક્લિયર થઈ ગયું? શેલ વી હેડ ટુવર્ડ્સ ધી આન્સર? જોઈ લઈએ આન્સર ને. સમજાઈ ગયું ને? ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ એઇડ્સ ઓલ્સો, કે એઇડ્સ નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય છે, એઇડ્સ ના સિમ્પટમ્સ એટલે કે કઈ રીતે એઇડ્સ થાય છે, એઇડ્સ ના પ્રિકોશન શું કાંઈ હોતા નથી એવા કાંઈ. બટ ક્લિયર થઈ ગયું વોટ ઇઝ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્કિંગ? જોઈ લઈએ એનો આન્સર. હાથી રીડ કરો દીકરા. ઓકે મેમ એઇડ્સ નો મિનિંગ એડ બી થાય ને? શું દીકરા? હા સર. કીધું ફૈઝાન? મેમ એઇડ્સ નો મિનિંગ એડ બી થાય ને? એઇડ્સ નો થાય, એઇડ્સ જ થાય. અક્વાયર ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. સિન્ડ્રોમ એટલે કે એના લક્ષણ. એઇડ્સ માં એસ નાખવો જ પડે, એઇડ નો થાય. એડ એટલે તો સારવાર આપવી થાય, AID, અને એને તો આપણે નોર્મલ લખીએ છીએ. AID એને નોર્મલ લખાય, AI અને D જેમ આપણે એને નોર્મલ લખીએ છીએ. બટ ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ ડિઝીઝ એટલે એને આપણે એઇડ્સ લખીએ. બરાબર? ઓકે. એઇડ અને એઇડ્સ માં ઘણો ફરક. ઓકે ચલો
આદિ રીડ કરો દીકરા આન્સર. હા મેમ. The slogan means that teenagers should ટીનેજર્સ પ્રોપરલી બોલો દીકરા. teenagers teenagers should know everything about ads so that they do not acquire this disease. જેમ મેં કીધું એમ, as I explained to you, the slogan means that teenagers should know. તમારી એજના છોકરાઓ, boys or girls, whatever we say, 10 to 19 years of age, because this is the age span where you wanted to know a lot of things, but તમારી પાસે knowledge ઓછી હોય છે, and for that ઘણા બધા problems છે, એમાં તમારે પડવાનું થાય છે. So it says bluntly like this, the slogan means that teenagers should know everything about AIDS. Teenagers, everything, બધી વસ્તુની જાણકારી, એડ્સની બીમારીને લગતી બધી બીમારી, મતલબ કે એના સિમ્ટમ્સની જાણકારી હોવી જરૂરી છે, so that they do not acquire this disease. એટલા માટે એ લોકોને આ ડિઝીઝ થવાની કોઈ બીમારી થવાની કોઈ શક્યતા નથી. Complete. So we'll head towards our question number 5. Thank you, answer. આદિ રીડ થઈ જાય. માઇક મ્યુટ કરો બેટા. બેકગ્રાઉન્ડ નો મ્યુઝિક મને નથી સાંભળવું બેટા. અલ્ફાઝ લખાઈ ગયું બેટા? અલ્ફાઝ ફિનિશ? ઓકે ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈ લે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 કરો બેટા. રીડ કરો. હા મેમ રીડ કરું? મેમ માનવને આદિને કરવું રીડ છે. કરવા. ચલો માનવ કરો બેટા. રીડ કરો માનવ. Why is blood donation safe? Why is blood donation safe? શું પૂછે છે આ ક્વેશ્ચન? તમારે મતલબ શું થાય છે ક્વેશ્ચન? Why is blood donation safe? એટલે કે મેમ બ્લડ ને આપણે ડોનેશન એટલે કે કોઈને આપી તો ઈ એટલે સારું છે કે કેટલું સેફ છે, કેટલું સુરક્ષિત હા. છે? સી બ્લડ ડોનેશન છે મતલબ કે રક્તદાન. એમ પણ કોઈ પણ રીતે કોઈ એમ કે લાવને મને લોહી આપને, એક બાટલો લોહી, એમ નો આપી દેવાય. You should see the thing. The injections, whatever the equipments the person is using should be very fresh, seal packed and sterilized. Sterilized હોવા ઘણા જરૂરી છે. અગર જો reused હોય, મતલબ કે એક ઇન્સાનને ઇન્જેક્શન યુઝ કરી લીધું, એ નીડલ યુઝ કરી લીધું અને ઈ જ નીડલ છે તમારામાં યુઝ કરી, then you can, ખુદા ન કરે આવું નો થાય કોઈની સાથે, બટ 110% ચાન્સીસ છે બીમારી યા તો કોઈ પણ એવી ડિઝીઝ છે તમારા બોડીમાં થવાના. So here's the question asked like this: why is blood donation safe? રક્તદાન કેવી રીતે સેફ, સુરક્ષિત છે? Let's see the answers. કરો આન્સર રીડ કરો માનો. Blood donation is safe. The instruments are sterilized. Blood donation is safe because the instruments are sterilized. Sterilized એટલે કે એને પ્રોપરલી જે છે એને વર્કઆઉટ કરવામાં આવે છે, ફ્રેશ હોય છે, સીલ પેક હોય છે, અને જે કઈ એની અંદર નાખવામાં આવે છે, whatever the toxin or whatever, to make the instrument very clean and cut, that is called sterilized. So here's the answer: blood donation is safe. રક્તદાન ત્યારે જ સેફ છે because the instruments are sterilized. ત્યારે instruments એટલે કે એ રક્તદાનમાં જેટલા જે કઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થયા હોય એ સ્ટરીલાઇઝ હોય તો જ. લખો આન્સર. મેમ 1 મિનિટ લખું છું. હા બેટા કરો. એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે જોઈ લઈએ. વિથ કમ્પ્લીટ ધેટ. મેમ રીડ કરું? ઓકે બેટા ગો એટ. લખાઈ ગયું છે વોઇસ બધાયનું. કરો દીકરી. How can hobbies help you? હોબીઝ. હોબીઝ નો મતલબ શું થાય છે? વોટ આર આદતો. હોબીઝ? આદતો. યસ. તો હાઉ કેન યોર આદતો હેલ્પ યુ? હેલ્પ એટલે કે મદદ કરવી. તો તમારી આદતો તમારી કેવી રીતે મદદ કરે છે?
તમને બગાડવામાં મદદ કરે કે તમને કોઈ વસ્તુથી છુટકારો મેળવવા યા તો ટુ મેક યુ વેરી વેલ? તમારી આદતો તમને કઈ રીતે હેલ્પ કરે છે? હાઉ કેન હોબીઝ હેલ્પ યુ? જો ટેક્સ્ટ બુક હાથમાં હશે તો એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી લેસન ઓનલી જ્યારે મિસ્ટર પક્ષી એને સોલ્યુશન આપે છે એ બોયને શું હોય છે આ બોયનું નામ જેને ગુટકા ખાવાની આદત થઈ ગઈ હોય છે? જિગ્નેશ, દિલશાદ, અંતિમ, જે એક નામ રહ્યું. Who was the fourth boy to ask about this gutka and all, about chewing gutka and all? ભૂલાઈ ગયા આન્સર્સ એમ લેસન ભૂલાઈ ગયો છે. અરે આન્સર આપો, આટલું બધું ચૂપ કેમ? Who was the boy who asked about chewing gutka, who asked about bad habits and all? Who was that boy? What was his name? હરીશ. હરીશ નામનો બોય હતો જેને પ્રોબ્લેમ હતી હરીશ હરીશ ગુટકાની. હરીશ, યસ. મિસ બોલે પછી જ બધાને યાદ આવે. હરીશ નામ હતું એ બોયનું. બોલો ફૈઝા, શું કહો છો? કાઈ નહીં ના જવાબ બોલું. બોલો દીકરા. હોબીઝ કઈ રીતે મદદ કરી શકે છે Hobbies. તમને? Hobbies keep our mind en- engaged, and engaged, and help us to get rid of our bad habits. ઓકે, કાથી રીડ કર્યો આન્સર? ટેક્સ્ટ બુક માંથી કે પછી કોઈ જૂની પુરાની બુક હતી યા તો પછી એની ઓફ ધ સ્ટફ એમાંથી આન્સર રીડ કર્યો? મેમ ટેક્સ્ટબુક. વેરી ફાઇન, મને ગમ્યું. ટેક્સ્ટ બુક માંથી રીડ કર્યો છે, મને ગમે છે. ઓકે, લેટ્સ સી ધી આન્સર. એને ટ્રુ કહેવાય. યુ આર ધ ટ્રુ લર્નર કે તમે મિસ કહી છે કે ટેક્સ્ટ બુકમાં સર્ચ કરો આન્સર, ધેન યુ આર સર્ચિંગ ધી આન્સર. ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ. ઓકે, કરો બેટા, રીડ કરો, માનો. Hobbies keep our mind engaged and help us to get rid of our bad habits. એક્ઝેક્ટલી મેચિંગ જે ફૈઝાને આપણે આન્સર કીધો, સેમ લાઈક ધેટ ઇટ્સ ધેર ઇન ધ ટેક્સ્ટ બુક ઓલ્સો. ઈ જ લાઈન છે ટીચરે એડ કરી છે. હોબીઝ કીપ અવર માઇન્ડ. હોબીઝ એટલે કે આદતો. આદતો કોઈ પણ હોઈ શકે છે, સારી યા તો ખરાબ. કીપ રાખવું, અવર આપણું, માઇન્ડ મગજ, એન્ગેજ એટલે કે વ્યસ્ત રાખે છે. નવરું મગજ છે એ હંમેશા ખરાબ કામ યા તો ગલત સોચ પર લઈ જાય છે. બટ વેન યુ આર બિઝી વિથ ઓલ સ્ટફ એન્ડ વર્ક તો કોઈ ગલત કામ તમારા મનમાં આવતું નથી. એન્ડ હેલ્પ અસ ટુ ગેટ, અને મદદ કરે છે રીડ ઓફ, બહાર કાઢવાની, રસ્તો મેળવવાની, ઓફ અવર બેડ હેબિટ, આપણી બેડ હેબિટનો છુટકારો આપણી હોબીઝ જ આપી શકે છે. એવું કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં એક થોટ છે, એન આઈડિયલ માઇન્ડ ઇઝ ડેવિલ્સ વર્કશોપ. આઈડિયલ આઈડિયલ એટલે શું થાય? IDLE. આઈડિયલ એટલે કે નવરું મગજ. નવરું મગજ એ ડેવિલની નિશાની. માઇન્ડ તમારું ખાલી હશે, વેન યુ ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ ટુ ડુ, તો તમને 1000 ટાઈપના નેગેટિવ સોચ આવશે, નેગેટિવ વિચાર યા તો કોઈ ખરાબ કામ. લાઈક ધેટ યુ વિલ લાઈક ટુ નો ઓર લાઈક ટુ ડુ ઇટ. ઇંગ્લિશમાં એવો થોટ છે, એન આઈડિયલ માઇન્ડ ઇઝ ડેવિલ્સ વર્કશોપ. નવરું મગજ એ ડેવિલ, રાક્ષસ, એનું ઘર છે, શૈતાનનું ઘર છે. Says like that. લખાઈ ગયો આન્સર? તો we'll head towards our question number 7, which is not added in your No, ma'am, 2 textbook. minutes. ઓકે, લખો દીકરા, મિસ ખાલી ક્વેશ્ચન જ પ્રેઝન્ટ કરશું. લખો આરામ. ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે એ નથી તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં, which I had added because આ ક્વેશ્ચન ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ. You should know about this thing. માનવ દીકરા, કરો બેટા, રીડ કરી લ્યો ક્વેશ્ચન. What is the મેમ video ઓડિટ કરું. how is it conducted?
Okay, again two questions પૂછ્યા છે આની અંદર. What is a video conference? Video conference actualમાં છે શું? How is it conducted? એને કઈ રીતે ઘડવામાં આવે છે? મતલબ કે અગર ક્લાસમાં અંદર કોઈ કોમ્પિટિશન હોય તો આપણે કહી શકીએ ને કે ટીચર્સ, જજીસ, સ્ટુડન્ટ્સ આર ધેર, a stage is there and a topic is there for the competition of allocution. So same like that, it is asking you what is video conference? Video conference શું છે? How is it conducted? એને કઈ રીતે રચવામાં આવે છે? કરો ડિસ્કસ કરો, પેલા મને કહો શું છે વિડીયો કોન્ફરન્સ, પછી મિસ આન્સર પ્રેઝન્ટ કરે છે. શું હોય છે વિડીયો કોન્ફરન્સ? હવે તો કોમન થઈ ગયું છે. વી કેન વિડીયો કોલ ઓલ્સો, વિડીયો ચેટ, એનીથિંગ ઇઝ પોસિબલ ઇન ધીસ એરા. સમજાવો મને વોટ ઇઝ વિડીયો કોન્ફરન્સ. કોન્ફરન્સ નો મતલબ શું થાય? વોટ ઇઝ વિડીયો કોન્ફરન્સ? હાઉ ઇઝ ઇટ કન્ડક્ટેડ? ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. સમથિંગ ટુ લર્ન ન્યૂ. બોલશો બોયસ કે નહીં? એમ અલગ અલગ જગ્યાના લોકો હોય અને આપણે મીટિંગ જેવું હોય એમ. કોન્ફરન્સ જો વિડીયો કોલ એટલે કે બે ઇન્સાન વાત કરી શકે છે વિડીયો, બટ કોન્ફરન્સ એટલે કે જેમ માનવ એમ કે બે ચાર જગ્યાના, તો કોન્ફરન્સ એટલે કે there is no limit. A person from Bhavnagar, a person from Mumbai or a person from America can join that video conference. એને કહેવાય છે conference. There is no limitations of places. You can join virtually through your phones or anything like that, your phones or your laptops or whatever thing you have. એને કહેવાય છે video conference. અગર સ્કૂલમાં હોય તો there is a limitation કે only a school, that is અગર મધી સ્કૂલમાં હોય તો મધી સ્કૂલના જ છોકરાઓ એમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે. Convent student can't come in that, silver bell student can't come in that, only Modi. But a video conference is a conference where anyone can join it, that conference of video. And how is it conducted? એને કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, ઘડવામાં આવે છે? પડદા ઉપર, થિયેટરમાં, કોઈ હોલમાં, કેવી રીતે એને કરવામાં આવે છે? અત્યારે તો આપણી આ બેઝિક નીડ થઈ ગઈ છે. મેમ આપણે ગૂગલ મીટમાં કેમ એક વ્યક્તિને આપણે આપણે લિંક શેર કરીએ પછી કોઈ બીજા વ્યક્તિને શેર કરે, એવી રીતે છે ને બધા અલગ અલગ જગ્યાના લોકો આમાં જોઈન થાય એમ, એવી રીતે. કઈ રીતે આ બધું કામ કઈ રીતે થાય? લિંક મિસે સરે જનરેટ કરી દીધી, બટ આ બધી વસ્તુ વર્ક કેવી રીતે થાય? બીકોઝ one is from Bhavnagar, the other is from something other area of the city or other area or other state of બીજા સ્ટેટમાંથી છે, તો આ બધી વસ્તુ કનેક્ટ કેવી રીતે થાય? કોણ કનેક્ટ કરીને આને રાખે છે? હોપફુલી ઇન્ટરનેટ એવું નહીં કહેતા કે મીન્સ ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ કરે છે. નો, ઇન્ટરનેટ કોના ઉપર વર્ક કરે? સેટેલાઇટ સેટેલાઇટ સેટેલાઇટ. શું કામકાજ છે એ સેટેલાઇટ થી થાય છે? વાઈફાઈ કયો કે ઇન્ટરનેટ કયો, વોટ એવર કયો, પણ આ બધાનો બોસ એટલે કે આ બધાને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? તો કે સેટેલાઇટ. સેટેલાઇટ વગર આ બધી વસ્તુનું વર્કિંગ કરવું દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોસિબલ. જોઈ લઈએ આન્સર કરો. માનવ રીત કર્યો દીકરા આન્સર, પછી આપણે લેક્ચરને એન્ડ કરીએ. Video conference is meeting of people who are at different places. They can see one another and talk to another through video. This it is conducted with the help of a satellite. ઓકે, જે ટીચરે અને જે આપણે ડિસ્કશન કર્યું, જે આપણે માનવે હેલ્પ કરી, રઝાને હેલ્પ કરી આન્સરમાં, દેટ ઇઝ ધી ઓનલી આન્સર વિચ આઈ had framed in English. Video conference is a meeting of people. મીટિંગ છે લોકોની who are at different places, મતલબ કે અલગ અલગ જગ્યાએ છે. ઇવન અત્યારે પણ આપણે ક્લાસમાં 9th ની અગર ગૂગલ મીટ જો તો some of the boarding students are at their places, are in their town. એ લોકો એના ઘરે છે તો પણ we all are connected. So that is something like a video conference. Video conference is meeting of people who are at different places. They can see one another. જોઈ શકે છે એકબીજાને and talk to one another. એકબીજા સાથે વાત બી કરી શકે છે through video. અને લાસ્ટમાં સેકન્ડ ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે, it is conducted with the help of a satellite. એવું ન કહેવાય કે ઇન્ટરનેટથી ચાલે છે કે જીઓથી ચાલે છે કે એરટેલથી ચાલે છે કે Google Meet થી ચાલે છે. You can't answer like this. Your answer should be very firm
and a very systematic answer is conducted with the help of a satellite. એવું કહેવાય છે. ત્યાં બધી વસ્તુને કંટ્રોલ કોણ કરે છે તો કે આ સેટેલાઇટ. ઓકે, લખો આન્સર. લખાઈ ગયો હોય તો પછી આપણે લેક્ચરને વાઇન્ડ અપ કરીએ. થઈ ગયું ફિનિશ બોયઝ? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ઓકે, સ્પીડમાં લખો યા તો પછી સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. I think screenshot લઈ લો that would be very best option because it's already 9:34. મેથ્સમાં બી તમારે થોડા Ma'am, છેલ્લી લાઈન જ બાકી. ઓકે લખો, કઈ વાંધો નહીં. because after that this Hindi lecture છે તો તમારે લેટ થશે. ઓલરેડી મેથ્સમાં 10 મિનિટ હોય છે. ફિનિશ? Yes, ma'am. ઓકે ચલો. No, ma'am. હેપી વીકેન્ડ.